میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنی الگ جنت بنانے والا شداد، جس نے 12 سال میں جنت تیار کی، اور جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کیسے قبض کی۔ آج کا یہ واقعہ تذکرۃ الانبیاء کتاب سے لیا گیا ہے۔ قصہ کہانی سمجھے جانے والی اس جنت کے کھنڈرات آج دریافت ہو چکے ہیں، لہذا خواتین و حضرات اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے شداد اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ یہ جنت کہاں ہے، کیسی ہے؟ خواتین و حضرات، اس بدبخت شداد کا مکمل واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئیں گے، کیونکہ شداد کی قسم پرسی اور بے چارگی پر ملک الموت کو بھی 2 مرتبہ ترس آیا۔ قرآن پاک میں بھی شداد کی اس جنت کا ذکر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ ناظرین گرامی، قوم عاد سے صرف 2 بادشاہ بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، انہی میں ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے، بلکہ مردوں میں شداد ہی وہ واحد شخص تھا جس نے زمینی جنت بنائی، اور اس نے اپنی اس جنت کا نام ارم رکھا۔ شداد نے جنت بنانے کا آئیڈیا حضرت ہود علیہ السلام سے لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اللہ پاک کی عبادت کا پیغام شداد کو پہنچایا تو شداد نے یہ الفاظ کہے کہ میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء کرام جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے بہت سمجھایا اور اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ وہ کہنے لگا جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا، اور اپنی کلمہ رو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہے بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑوایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں سے اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل کی دیواریں اور فرش یاقوت، سمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔
नहरों के किनारे पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, जाफरान और अंबरो गुलाब से सकील किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की दीवारों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठ जाते। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया, और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और ये कि उस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर किस्म के फल और मेवे पहुंचा दिया करें। जब ये शहर इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा को यह हुक्म हुआ कि इस शहर में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज उलमा और मसलिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा और तमस्खर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहलत तो दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचा अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली, और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतनी जोर से चीख मारी कि वो तमाम शहर अपनी सजावटों के साथ जमीन बोस हो गया और उसका नामो निशान तक न रहा। कुरान पाक की सूरह फजर में इसका जिक्र इस तरह हुआ है कि वो जो इल्म थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसकी मानिद कोई शहर शानदार न था। उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाह से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूं या इसका किसी हकीकत से कोई ताल्लुक है? इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर दाखिल हुए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क में पहुंचे। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे। वहां जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया उन्होंने बयान किया। हजरत अमीर माविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताईं कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानिब इतने फासले पर है, एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहरात याकूत निशानी के तौर पर मैं वहां से उठा कर लाया हूं। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ये माजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से इसके बारे में मालूमात हासिल की कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमाए कराम ने बताया कि हाँ, कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है, मगर अल्लाह ताला ने उसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। खतीनो हजरात, मालो दौलत के गुरूर और घमंड में सरकशी और तकब्बुर न करें, बल्कि हमेशा दिल में खौफ खुदा रखकर तवाज़े और इनकसारी को अपनी आदत बनाएं, और जहां तक हो सके अपनी जिंदगी में अच्छे आमाल करते रहें।